हेलो गुड मॉर्निंग जैमसी दी मैं यकीन करदी हाँ तुसी बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे परमेश्वर जी दी रज़ा दे विच होवोगे अपने घरां दे विच परमेश्वर दे इस दिते हुए मौसम का आनंद माण रहे होवोगे कदी ठंड दा कदी हवा दा ते कदी निग दा प्रभु की महिमा होए प्रभु जी ने अपने फजल दे नाल फिर तो एक नवा दिन अज साडियां जिंदगियां दे विच बख्शिया वो महान है वो वफादार है और वो अपने सचमुच धीआं पुत्रां दा ख्याल रखण वाला प्रतिपाल करन वाला दयालु ते कृपालु परमेश्वर है ओदी दया वड्डी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ परमेश्वर जी दी इस कृपा दे लई इस बहुत वड्डी मेहरबानी दे लई कि वो हर रोज़ एक नवा दिन साडियां जिंदगियां दे विच बख्श दिंदे आ जिहदे बदले च सानू कुछ भी पे नहीं करना पैंदा। तुसी सोचो अगर कोई जना सिक हो जाए कोई बीमार हो जाए तो जदों आपां उहनूं हॉस्पिटल नूं लैके जांदे आ तो उत्थे ऑक्सीजन लगाउंदे आ उहनूं ते जे बीमारी दा सीजन ज़्यादा होए तो ऑक्सीजन का मिलना भी मुश्किल हो जाता ते जे नहीं भी ज़्यादा होवे तां भी 10-12 हज़ार का 24 आवर्स का 24 घंटिया का खर्चा आता एक बंदे का ऑक्सीजन का राइट ते असी हर रोज़ कितनी ऑक्सीजन जिहड़ी आ वो कंज्यूम करते हैं। तुसी ये सोचो कि असी परमेश्वर की कुदरत दे विचों किन्ना धन खर्च करते अपने उत्ते और जिहदे लई उहनूं एक बारी भी थैंक यू नहीं करते एक बारी भी असी शुक्रगुजारी नहीं उहनूं करते कि प्रभु जी बहुत शुक्रिया एवरी डे सानू फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन मिल रही है। और याद रखो कि जिहड़ी ऑक्सीजन परमेश्वर ने सानू दिती है इस ऑक्सीजन दे नाल असी जिंदा रहिंदे आ जिहड़ी ऑक्सीजन हॉस्पिटल दे विच आ मिलदी डॉक्टर्स दे कोलों मिलदी आ आर्टिफिशियल ऑक्सीजन कह सकते हैं वो सिर्फ उदों ही काम करदी आ जदों मनुख जिंदा होवे। सो जे परमेश्वर जी दे दिते हुए साह मनुख दे विचों खत्म हो जाण ते तुसी 50,000 रुपए का भी ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा दिओ ते वो बंदे दे 2 पल भी जिहड़े आ वो जिंदगी दे वध नहीं सकते पर उदों ही काम करते जदों परमेश्वर की दिती हुई साहां की पूंजी उहदे विच होए तां सानू जींदे जी जिन्नी देर तक साडे कोल आ इह धन जिहड़ा साहां दा आ सानू परमेश्वर की शुक्रगुजारी करनी चाहिदी आ। सानू बड़े अधीनगी दे नाल बड़ी वफादारी दे नाल परमेश्वर दे विच बने रहना चाहिदा और इन्हां साहां दी पूंजी नू सोच समझ के खर्च करना चाहिए और चंगी जगह ते खर्च करना चाहिए। ये इदां आ जिद्दां किसी मनुख दे कोले धन तां होवे पर उन्हूं वरतण दी अगर जांच होवे तो उसे धन दे नाल वो बहुत धन इकट्ठा कर लैंदा आ। पर जे किसी मनुख दे कोले धन होवे पर उन्हूं वो धन खर्च करना ना आउंदा होवे ते उहदे कोल जिहड़ा आ वो उन्हूं भी खर्च कर लैंदा और जदों जरूरत हुंदी ते फिर उहदे कोले कुछ भी नहीं हुंदा फिर वो मंगदा आ पर मिलदा नहीं। तुसीं देखो कई बारी इंसान अपनी जिंदगी दे सुंदर वरे जदों उहदे जिस्म दे अंदर बल आ जोर आ हिम्मत आ सारा कुछ आ उहनूं नॉनसेंस चीज़ां दे विच खर्च कर लैंदा नशे करन दे विच लड़ाइयां करन दे विच होर बुरीआं चीज़ां दे विच विबचार दे विच जिहदे नाल उहदे साहां दा धन घटदा आ उहनूं बीमारियां लग जांदियां आ लड़ाइयां झगड़ियां दे विच सट्टां पेटां लगदियां आ चिंता वध जांदी आ गम वध जांदे फिकर वध जांदे आ ते फिर वो बीमारी दे बिस्तरे ते पिया साह मंगदा परमेश्वर तो कि प्रभु मैनूं होर जीवन दे मैनूं होर जीवन दे फिर वो दूजियां दे अगे पुकारदा मैनूं बचा लो कोई मैनूं किडनी दे देवे कोई मैनूं खून दे देवे
ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅਸਲੀ ਧਨ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਧਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਧਨ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਰਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਬਦੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀਣਾ ਵੀ ਲਾਭ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਨਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਚਿੰਤਾ, ਗਮ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਹੇ ਥੱਕੇ ਮੰਦੇ ਤੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰਲਾਸਟਿੰਗ ਹੈਪੀਨੈਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਦੀਪਕ ਆਰਾਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਦਾ ਦਾ ਆਰਾਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾੜ ਵੀ ਸਕਦਾ ਆ, ਗਵਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਨੌਨਸੈਂਸ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਥਾਏ ਨਾ ਵਰਤੀਏ, ਪਰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਕਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ ਉਸੇ ਤਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੀੜ ਪਤਾ ਆ, ਉਸੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪੇਨ ਪਤਾ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿ ਦੂਜਾ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਪੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਪੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਣ ਸਕਦਾ, ਗਿਣ ਸਕਦਾ, ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਆ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹੈ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਆ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ।
ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਮ, ਫਿਕਰ, ਬੋਝ, ਚਿੰਤਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਔਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੋ, ਮੈਥੋਂ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਚੱਕਣਗੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਥੱਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਰਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੋਚਿਓ ਨਾ, ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਭੌਂਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਲਗਾਇਓ ਔਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੋਝ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿਓਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਵੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਗਮ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਝ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਏ ਔਰ ਸਭ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੁੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਗਮ, ਫਿਕਰ, ਬੋਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਮ, ਫਿਕਰ, ਬੋਝ ਚੱਕੇ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਜ਼ਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਰੇ ਲੰਬੇ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਮਰਥ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਚੰਗਿਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਨੇ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ,
ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਸ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। और मेरे प्यारे प्रभु सचमुच मेरे पिता परमेश्वर अज तुहाडी शांति उन्हां दे दिलां दे उत्ते छा जाए मेरे प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करदी हां जिहड़े दुष्ट ते जकड़े आ प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम च अज आज़ाद हो जाण। तुहाडी किरपा उन्हां दे उत्ते आ जाए मेरे पिता परमेश्वर। है खुदावंद खुदा अज जिथे भी असीं जाइए मेरे प्रभु साडे अगे पिछे सज्जे खब्बे तुहाडे स्वर्गी दूत होण मेरे पिता परमेश्वर। हर एक खतरे मुसीबत तो बचा के रखण और तुहाडा किरपा वाला हथ सानू संभाले मेरे प्यारे प्रभु जी। प्रभु मैं तुहाडा धन्नवाद करदी हां, तुहाडी वडियाई करदी मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु अपने लोकां नू फतेह बख्शो जिन्हां लोकां दे कोले मेरे प्रभु जिन्हां भैणां भरावां दे कोले बच्चियां दी आशीष नहीं उन्हां नू बच्चियां दी दात बख्शो मेरे प्रभु जी। जिन्हां दियां शादियां नहीं हो रही मेरे प्रभु अपनी किरपा दे नाल उन्हां नू चंगे जीवन साथी बख्शो मेरे पिता परमेश्वर। जिन्हां दे कारोबार नहीं चल रहे प्रभु इन्हां दे कारोबारां दे उत्ते तुहाडी ब्लैसिंग आए मेरे पिता परमेश्वर जी। प्रभु तुहाडी दया ते किरपा नू देखण मेरे पिता परमेश्वर और तुहाडा आत्मा सबना गल्लां दे विखे तुहाडे लोकां दी अगवाई करे। प्रभु अपने लोकां दे अंग संग होवो साडी बेनती नू सुनो प्रभु यीशु जी दे नाम च पिता परमेश्वर जी कोलों मंगदे हां। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू प्रभु दी बड़ाई होए। आज मेरा भी दिल थोड़ा उदास है। पिछले दिनों दे विच मेरी एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया और वो इस संसार तो चली गई। एक पल दे विच ओहदी डेथ हो गई। अज ओहदी मेमोरियल सर्विस है और मैं सोच रही थी कि एक इंसान एक साह मात्र है, एक साह उहदे चों निकल जाता तो मिट्टी हो जाता। बहुत जरूरी है असीं अपने साहां दा इस्तेमाल सही तरीके नाल करिए और असीं परमेश्वर दी हजूरी दे विच बने रहिए तां जो असीं जदों इस संसार तो कूच करिए ते एक चंगे स्थान दे विच असीं जा सकीए। प्रभु आप सब नूं बरकत देण। तुसीं ब्लैस्ड आ, तुहाडे बच्चे ब्लैस्ड आ, तुहाडा कारोबार ब्लैस्ड आ। परमेश्वर दी बरकत तुहाडे खेतां दे उत्ते आए, तुहाडी बिजनेस दे उत्ते आए, तुहाडे परिवारां दे उत्ते आए, तुहाडे उत्ते आए। और प्लीज़ अपनी लाइफ का राइट यूज़ करो और अपनी रिलेशनशिप परमेश्वर दे नाल मजबूत रखो। गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल डे। जय मसीह की।